ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ BA ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1996 ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਚ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। तकरीबन मैं 2016 से यहाँ मैं एडमिट रही हूँ। तब से लेके अब तक घर में कुछ टाइम ही रही हूँ, ज़्यादा नहीं। घर में जाती थी, डिप्रेशन में मैं हो जाती थी। और मैनू इन्ना शौक सी, और पंजाबी भी मेरा फेवरेट सब्जैक्ट सी। पंजाबी च भी मैं BA साइकोलॉजी की थी। तो ये है कि इन लोगों को जो जान लेता है ना बंदा, फिर ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ज़रूरत नहीं पैंदी है। इतना प्यार करती है। और मेरी अब ना, मैं मायशा से ये भी एक थी, मैं उस दिन सोच रही थी कि मैं मायशा, जब ये मैम वगैरह तो चले जाते हैं ना, तो हम इनके साथ बहुत खुश होते हैं। ये जब चले जाती हैं ना, बाद में भी यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट या कोई यहाँ कोई अरेंज ऐसा होना चाहिए जिसमें हम बिज़ी हों। बाद में ना हम परेशान हो जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਵਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ? GM ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਾਵਾ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਭਾਈ ਦੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਭਾਈ ਤੇ ਅੱਬੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਖੇਲਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਖੇਲਦੇ? ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਖੇਲੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਖੇਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਖੇਲੀਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਈਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਵਾਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਈਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ। ਦੁਆ ਕੀਜੀਏਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी दुआएं। माशाल्लाह। ये राइटिंग ही ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲਿਖਾਈ जी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ? मैंने FA ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? जी, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और की बनने का शौक है? की करना? टीचर बनने का शौक था और मैंने अब्बू की जगह गवर्नमेंट जॉब भी की है। अच्छा जी। आगे टीचर ही बनना हो तो जाके तो? घर में भी मैंने बच्चे रखे हुए थे और ससुराल में, यानी मैं मैरिड हूँ। अच्छा। मेरी बेटी है माशाल्लाह 3.5 साल की। माशाल्लाह। बच्चे मिलने आंदी? नहीं आई ना, साल हो गया मुझे इधर, तो बड़ी याद आती है। नहीं, बात हो जाती है, अब पहले काफ़ी अर्सा नहीं हुई, अब हो जाती है। तो अब इंशाल्लाह प्रोग्राम है घर जाने का, दुआ कीजिएगा। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि मेरे घर वाले आए। कॉल शॉल करते हैं तानू? हाँ जी, जिठानी से, नंदों से बात होती है। अभी कल भी बात हुई है। हाँ, वो तो कहते हैं, मेरी सास से बात हुई है, मैं इतनी खुश हुई हूँ। मेरी सास कह रही है हम दुआएं करते हैं कि तुम जल्दी जल्दी घर आओ और अपनी बच्ची को संभालो आके। बेटी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ करना शुरू होगी? हाँ जी, कहती है मामा आ जाओ, इस तरह से बात करती है। अच्छा। इंशाल्लाह आप घर जाएंगी, इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ घर जाओगे, घर संभालोगे, फिर ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ठीक है? इंशाल्लाह। हैं आका बताऊं, ये मेरी बेटी है और ये बहुत अच्छे काम करती है, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਹੜਾ ना ਇਹਨੇ टीचर बनना है ना, पढ़ाई कर रही है, ठीक है? मैं पढ़ाती भी हूँ। इनका भी तारुफ करवाना है। ये भी जो है ना पढ़ रही हैं और इंशाल्लाह इन्होंने भी पढ़ के कोई अच्छी नौकरी करनी, ठीक है ना? बनाओगे? ईद पर आ जाएंगे बेटा, वादा हो गया, देख ले। इंशाल्लाह आ जाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣਾਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉਡਾਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। अच्छा मैडम, तस्वीर मैं देख रहा ये किसी पेशेंट ने बनाई हुई है? साड़ी एक मैंबर ने बनाई है, हाँ बिल्कुल। तो यह जी तस्वीर जिन्हें बनाई, जिस बच्ची ने, बड़ी खूबसूरत, जो मैनू अज भी याद है कि वो बच्ची है, तो बड़े नाजुक वो हाथ सन। तो साइकोलॉजिस्ट ये दसदियाँ ने कि यह मल्टीपल डूअल परसनैलिटी का शिकार सी, लेकिन उस तो भी वध के जिहड़ा मैसेज है इस पेंटिंग दे विच, वो है कि जिहड़ा सामने लोकां नूं नज़र आंदी कुड़ी वो है वे, ते जिहड़ी अंदर एक डरी हुई नाजुक
ਵਲਨਰੇਬਲ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਿਊਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਪੀਡੀ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਿਊਟ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਐਕਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬ ਐਕਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੇਟ ਖੋਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਈਦ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ 76 ਮਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 100 ਬੈੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 16 ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਈਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 305 ਮਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਓਕੇ, 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, 305। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਕੀਤੀ। 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਦੇ, ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, 100% ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏ ਉਹ ਦਵਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਵਰਨਾ OPD ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੈਰਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ OPD ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 200 ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਦਿਆ, ਕੋਈ 300 ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 500 1000 ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਈਂ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਫਾਊਂਟੇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਭ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਊਂਟੇਨ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡਤਾ